जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ बेटी छोटी भैन अनु ਵੱਲੋਂ और शुक्र करदे आ परमेश्वर दा एक बार फिर तो मैनू तुहाडे अगे परमेश्वर दी बाणी नूं लैके आउण दा मौका दिता। मोस्ट वैलकम करते हैं असीं उन्हां लोकां दा जिहड़े रब दी आवाज़ टीवी दे नाल जुड़े होए आ। तुसीं एक बार फिर मैनू अपने नाल जोड़न दा मौका दिता, तुहाडा थैंक यू करदे हैं असीं पूरे रब दी आवाज़ टीवी नूं ऑर्गेनाइज करने वाले लोकां दा, पिता परमेश्वर दा, और उन्हां नूं खुदा होर बरकत देवे। और मेरा तुहाडे नाल जुड़ना तुहाडे लई और मेरे लिए दोनों लई आशीष और बरकत दा कारण ठहरे। और जिस तरह पिछले हफ्ते असीं तुहाडे नाल जुड़े सी, मैं और पास्टर मलूक चंद जी, अज उस तरह मैं फिर उस बाणी नूं लैके परमेश्वर के पवित्र वचनां नूं लैके तुहाडे विचकार आया। पिछले हफ्ते जिहड़ा पिछले लास्ट मंडे असीं वचन सुनिया सी और वो वचन नूं असीं ताज़ा करांगे और असीं माफ़ी मंगदे हां। पिछले हफ्ते दौरान जिहड़ी नैटवर्क प्रॉब्लम की वजह नाल तुसीं वो वचन चंगी तरह नहीं देख पाए हो। उस वचन ली अगर तुसीं वो वचन पूरा वेखना चाहते हो तो तुसीं प्लीज़ पास्टर मलूक चंद जी की फेसबुक आईडी ते जाओ, वो पूरा वचन लाइव उहदे उत्ते पाया होया, तुसीं उत्थे देख सकते हो। खुदा दी महिमा खुदा दा फजल नूं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सुंदर वचनां नूं परमेश्वर दे दास ने और खुदा ने मैनूं इस्तेमाल किया तुहाडे लई। और उन्हां वचनां नूं सुनो ते परमेश्वर दी बरकत हासिल करो। अज फिर असीं उसे वचनां नूं ताज़ा करांगे और दैन असीं नवां टॉपिक लैके अज तुहाडे नाल आए हां। और खुदा मैनूं इस्तेमाल करे, मैनूं अपने लहू दे विच छुपावे, ताकि जिहड़ी भी गल अज मैं तुहाडे नाल करां ओह तुहाडे दिलां दे विच घर कर जावे पिता परमेश्वर दे द्वारा। अज दे वचन नूं शुरू करन तों पहलां एक बार फिर इस टीवी दे नाल जुड़े हुए सारे लोकां नूं मैं थैंक यू बोलदा और मैं दुआ करदा कि प्रभु तुहानूं बड़े वधावे पिता परमेश्वर और तुहानूं इन्हां महामारी के दिनों में संभाल के रखे। आइए आपां पहला इस वचन नूं इस कलाम नूं खोलण तो पहला छोटी जी प्रार्थना करांगे, ताकि परमेश्वर नूं तुहानूं और मैनूं उहदे हत्थां दे विच सौंपीए और वह अज दे वचन विच साडी मदद करे। आइए आपां प्रार्थना करांगे। शुक्र करते हैं स्वर्गीय पिता, तुहाडा धन्नवाद करते हैं सुंदर मौके लिए खुदा एक बार फिर तो असीं तुहाडे बेटे साडे खुदा यीशु मसीह के नाते तुहाडे पवित्र चरणों दे विच आउंदे आ। पिछले समय दौरान प्रभु जो तू सानू संभालिया उहदे लई तुहाडा शुक्रगुजार हां। खुदा प्रार्थना करदे अज दे दिन लई पिता परमेश्वर, जो तेरी पवित्र बाणी नूं लैके ए रब दी आवाज़ टीवी ते चैनल ते आउण दा तुसीं मैनूं दोबारा मौका दिता पिता परमेश्वर। मैं पूरे रब दी आवाज़ टीवी चैनल की टीम नूं यीशु मसीह तुहाडे हत्थां विच सौंप दिना। यीशु मसीह इन्हां नूं बुलंदियां तक पहुंचाओ, इन्हां नूं अपने कमां लई होर इस्तेमाल करो। स्पैशली प्रार्थना करदा मैं पास्टर जैमल मसीह लई पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जैमल पंडाल जी नूं पिता परमेश्वर अपने पवित्र हत्थां विच लै लो पिता परमेश्वर, अपने कमां लई इस्तेमाल, अपने दास तो होर वड्डे वड्डे काम ले। और मेरा तेरे दास लई प्रार्थना करना मेरे लिए बरकत दा कारण बने पिता परमेश्वर। स्पैशली प्रार्थना करदा प्रभु जिन्ने लोग इस टाइम मेरी आवाज़ नूं सुन रहे यीशु मसीह तो उन्हां लई आजादी का कारण बन जा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जिहड़ा वचन है सुनते हैं इन्हां दे दिलां दे विच घर कर जाओ पिता परमेश्वर, और इस वचन ते चलण वाले बनन पिता परमेश्वर। मेरा इन्हां लई बोलना और इन्हां दा मैनूं सुनना साडे दोनां लई आशीष दा कारण ठहरे पिता परमेश्वर। अज दा जो भी वचन प्रभु इन्हां दे दिलां दी भूमि दे उत्ते गिरे वो फलदार दाख दी तरह इन्हां दे जीवनां दे विच फल लैके आवे पिता परमेश्वर। असीं इस वचन नूं सुणीए, इस वचन नूं मन्नीए और इस वचन दे चलण आए होईए पिता परमेश्वर। और मैं इस टीवी चैनल नूं तुहाडे हत्थां विच दें, पूरे पंजाब दे न्यू टैस्टामेंट चर्च नूं जिथों असीं इस टीवी दे नाल जुड़े आ इन्हां नूं तुहाडे हत्थां विच दे रहे हां पिता परमेश्वर। मैं सारे तेरे मन्नण वाले इंसानां नूं जिहड़े तेरे डर और भै दे विच रह के जी रहे आ प्रभु उन्हां नूं तुहाडे हत्थां विच देना, फजल करना, मदद सहायता करनी अज दे सारे समय नूं मैं तुहाडे हत्थां विच देना यीशु मसीह दे वसीले नाल मंग लैंदे आ। आमीन 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 आमीन। और खुदा दे नां दे विच तुहानूं बड़ी आशीष और बरकत होवे। एक बार फिर तो असीं पूरे रब दी आवाज़ टीवी चैनल दा दे नाल जुड़े हुए लोकां दा जिहड़े इस चैनल नूं फॉलो करदे असीं तुहाडा थैंक यू करदे आ, वार्म वैलकम बोलदे हैं और परमेश्वर दे नाल जुड़न दे लई तुहाडा स्वागत होवे। और स्पैशली अज दा वचन जिहड़ा परमेश्वर तुहाडे नाल गल्लां करे वो तुहाडे दिलां दीयां फलदार भूमियां दे उत्ते गिरे पिता परमेश्वर दे नाम दे विच। और मैं जानदा है कि तुसीं परमेश्वर नूं मन्नण वाले लोक हो, परमेश्वर नूं जानण वाले लोक हो। और सब तो पहला असीं लास्ट मंडे जिहड़ा वचन सुनिया वा असीं उहदे वल जावांगे। और मैं जानदा कि तुसीं वचन नूं सुनिया वा। मैं चाहुंदा कि जिन्ने लोग इस टाइम इस लाइव नूं देख रहे आ प्लीज़ तुसीं अपनी बाइबल्स नूं उठाओ, अपनी डायरीज नूं उठाओ और अज दे वचन ते गौर करो कि परमेश्वर तुहाडे नाल की गलबात करना चाहुंदा है, परमेश्वर तुहानूं की दसना चाहुंदा है। क्योंकि सुनना बड़ा औखा है, सुनना बड़ा औखा है, जदों असीं किसी नूं सुणाउंदे हां बड़ा सौखा है। और सब तो औखा ही दुनिया विच मन्नना उस चीज़ नूं। सुन तां लैने असीं
ਔਖਾ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 7 ਬਾਪ, ਉਹਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 13 ਔਰ 14। ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੀ ਕਵੇ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਨੂੰ ਕੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ ਪਾਸਟਰ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਵਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਨਿਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। और जो तुसी अधीन होकर प्रार्थना करोगे अते मेरे दर्शन के चाहवंद होवोगे अते अपने भैड़े राह तो मुड़ोगे तो मैं स्वर्ग विचों तुहाडी प्रार्थना नूं सुन लवांगा अते तुहाडे पापां नूं खिमा कर देवांगा अते तुहाडे देश नूं की कर देवांगा, बहाल कर देवांगा। चाहे तुसी किसी भी देश दे विच हो, चाहे तुसी किसी भी कंट्रीज दे विच हो, परमेश्वर दा इह प्रॉमिस है तुहाडे नाल। अगर तुसी अधीन होके परमेश्वर दे अगे घुटने लगा के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुहानूं तुहाडे पापां नूं माफ कर देगा, तुहानूं खिमा कर देगा और तुहाडे देश नूं एक बार फिर तो बहाल कर देगा। इट मीनस तुहाडीआं जिहड़ियां आर्थिक व्यवस्था जिहड़ियां पिछले दिनों में इकनॉमिक स्टेटस जिहड़ा वो नीचे जा चुका सी, एक बार फिर तो परमेश्वर उठा देगा, क्योंकि उहदा वादा है तुहाडे नाल कि मैं तुहाडे देश नूं तुहाडी कंट्री नूं एक बार फिर तो बहाल कर देवांगा। ये पूरे यूके दे लई आ, पूरी कंट्री दे लई आ, साडे इंडिया दे लई आ, और हर वो लोग जिहदे कोले वचन आ ओह उहदे लई आ। परमेश्वर तुहाडे देश नूं एक बार फिर तो बहाल कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सी जी पिछले हफ्ते का वचन, ये सी पिछले मंडे का वचन जिहड़ा परमेश्वर ने तुहाडे तक पहुंचाया सी कि घमंड ना करो, हलीम रहो और दूसरे ते दया करो और परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस बबा तो तुहानूं बचावे। हुण जांदे आ अज दे वचन ते। अज परमेश्वर ने जो मौका दिता, मैं जदों नैक्सट पिछले मंडे वचन दे के गया और मैं अक्सर सोचता होना कि अगला वचन लोगों को किहो जिहा देवां। जदों मैं सोशल मीडिया खोलिया, मैं सोशल मीडिया ते एक न्यूज़ एक खबर सुन के ना मेरा मन बड़ा परेशान होया, मेरा मन बड़ा उदास होया, मेरा मन बड़ा व्याकुल होया। वो गल की सी, वो न्यूज़ की सी, वो फोटो वो अपडेट की सी, वो सी कि जिहड़े लोग एक पिक डालदे, एक पिक्चर डालदे, उहदे उत्ते लिखिया हुंदा झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, ये लोगों नूं लुटदे आ, ये लोगों दा पैसा लैंदे आ, होर पता नहीं, खुदा माफ करे मैनू भी, मैं अपने मूँह ये चीज़ां बोलना, क्योंकि सानू परमेश्वर ने कदी हक नहीं दिता कि असी किसी ते दोष लगाइए, असी किसी ते उंगल उठाइए। और मैं इस टाइम मैं इंडिविजुअल हाँ और मैं किसी मिनिस्ट्री वालों या किसी पास्टर वालों ये वचन लैके नहीं आया, ये परमेश्वर का वचन मैं सिर्फ बाइबल दे विचों लैके आया और मैनू पता है परमेश्वर अज तुहाडे नाल गल करेगा। और लोग बोलते हैं कि जेड़े लोग जेड़े पास्टर चिन्ह चमत्कार करते हैं वो झूठे आ, जेड़े पास्टर लोगों दे कोलों हज़ारां दे विच कलीसिया वो झूठे आ, वो चमत्कार दिखा दिखा के लोगों को अपने पिछे लाउंदे आ। राइट, यही कह रहे ना उन्होंने लोगों ने। मैं खुदा तो पूछ रहा सी कि परमेश्वर एक गलत प्रचार क्यों हो रहा, एक गलत लोगों तक सिक्ख्या क्यों जा रही है। मेरी उन्होंने लोगों को हथ बन के बेनती, अगर तुसी मैनू सुनते हो अपनी छोटी भैन समझ के, अपनी छोटी बेटी समझ के, कि प्लीज इदां दियां पोस्टां अपडेट करनियां बंद कर दो, क्योंकि तुसी प्रचार कर रहे हो, डायरैक्टली इनडायरैक्टली तुसी प्रचार कर रहे हो और तुसी गलत प्रचार कर रहे हो। अगर ओ पास्टर गलत आ ते सही की है तुसी सानू दसो। अगर परमेश्वर ने तुहानू इन्नी बुद्ध दित्ती है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੋ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਮਤ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਮਤ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਥੌਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਹਦੀਏ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਖੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਖੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਫਰੀਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਹੀ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਗਲਤ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਦਤੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ
ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੇਸ ਤਾਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਠੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੌਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਂਗਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 4 ਬਾਪ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲੋ। ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 4 ਬਾਪ, ਉਹਦੀ 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਨਿਆਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਨਿਆਈ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝਿਜੋੜੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਚਨ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਔਰ ਸਹੀ ਕਲਾਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਵਾ।
एक होर वचन असी बाइबल दे विचों पढ़ांगे। असी पढ़ांगे अजूब दी पुस्तक ओहदा 34 बाब ओहदी 21 आयत। जेकर तुहाडे तो बाइबल है तो प्लीज निकालिए अजूब दी पुस्तक ओहदा 34 बाब ओहदी 21 आयत असी पढ़ांगे। इत्थे लिखिया है, कहंदा क्यों जो उस दियां अखां मनुखां दे मार्गां उत्ते हन, क्यों जो उस दियां अखां मनुखां दे मार्गां उत्ते हन, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਹਟਿਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਰਿਕਵੈਸਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਡਾਲੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਡੂ ਐਂਡ ਡੂ ਨੋਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦੂਣਾ ਆਦਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ, ਕੋਈ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਡੀਪੀ ਲਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਨੂ ਸਹੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ 5000 ਜਾਂ 10000 ਕਲੀਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ 10000 ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ 100 ਕਲੀਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ 100 ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਵਚਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੀ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਨੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਡਾਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਗੀ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਸ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ? ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਆ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਦਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਜ ਦਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰਿੰਗ, ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ।
ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਵਚਨ ਕਰਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ PM ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 4th ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਈ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਅਨੂ ਬੋਲ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਊਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ 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 ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਊਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੀਜਦਿਆਂ ਕੁਛ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ, ਕੁਛ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੀਜ, ਚਾਹੇ 4 ਬੀਜ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਲਈ ਉੱਠੋ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਓ। ਵਚਨ ਦਿਓ ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਵਚਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਦੇਤੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾੜੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 99 ਨੂੰ ਉਹ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਵਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਜਿੰਨਾ ਹਲੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਲ ਠੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝਗੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਸਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਚਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਠ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣ ਤੋਂ।
एक इंसान नूं दो, दो नूं दो, चार नूं दो, हज़ारां नूं दो। परमेश्वर तुहानूं कह रहा वा दो, उठो, वचन दो। परमेश्वर तुहानूं हिम्मत बख्शेगा, परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करेगा। वो परमेश्वर भला परमेश्वर, जिन्हें मैनू इत्थे खड़ा कर दिता, वो तुहानूं भी खड़ा करेगा। जिन्हें मैनू तुहाडे सामने ले आंदा, वो तुहानूं भी मेरे सामने लैके आवेगा। असी प्रचार दूसरिਆਂ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਲਈ नहीं करते, असी प्रचार सिर्फ रूहां ਨੂੰ बचाਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਊਨ ਤੇ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ रूहां ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ नहीं कबूल करते, फिक्र ना करो। सारे नहीं एक्सेप्ट करते, फिक्र ना करो। विरोध करने वाले भी आउणगे, गलत बोलने वाले भी आउणगे, गलत कहने वाले भी आउणगे, पर डरो ना, सामना करो तो परमेश्वर तुहानूं जित हासिल करवाएगा। प्रभु बड़ी आशीष और बरकत देवे। आइए असी आखिर दे विच इस वचन दी ब्लैसिंग दे लई, इस वचन दी बरकत दे लई असी प्रार्थना करांगे। आई होप अज दा वचन जिहड़ा तुहाडे दिलां दे विच गया वा, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਕਰਵਾਹਟ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਲਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। परमेश्वर का प्रचार करो, पास्टर का प्रचार ना करो, सही प्रचार करो जिहड़ा दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ बरकत का कारण होण, और प्रभु तुहानूं होर भी इस्तेमाल करे अपने कमां लई। आइए आपां प्रार्थना करिए। मैं चाहुंदा तुसीं अपने हत्थां नूं उठाओ, अपने हिरदियां नूं खोल दो, अपने दिलां नूं हलीम करो, टुट जाओ, क्योंकि टुटे दिल वालियां नूं परमेश्वर बड़ा प्यार करदा। प्रभु तुहानूं अपने परा दे हेठ रखेगा जदों तक ये बवा टाल ना जाएगी। परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करेगा जिस तरह वो अपने तालवा नूं इस्तेमाल करदा है। प्रभु तुहानूं बहुत ही प्यार करदा वा। कहंदा इदू वध किहदा प्रेम हो सकदा कि वो अपने मित्रां लई अपनी जान दे सके। तुहानूं उहने अपना मित्र ठहराया वा, उहने तुहाडे लई क्रॉस उठाई है, उहने तुहाडे लई जान दित्ती है। प्रभु तुहानूं ब्लैस करे, प्रभु तुहानूं आशीष दे। प्रभु दे हजूर तुहाडे लई बड़ियां बरकतां है। अपनी बाइबल नूं उठाओ, अपने घरां दे विचों निकलो, तुसीं प्रचारक हो। हर एक दे अंदर एक प्रचारक बैठा बा, उहनूं सिर्फ उठाउण दी जरूरत है। मैं शुक्र करदा प्रभु यीशु मसीह इन्हां लोकां नूं तुहाडे हत्थां विच लेना, जिन्हां ने अज दा वचन सुनिया। खुदावन खुदा इन्हां लोकां नूं अपने हत्थां दे विच ले ला, इन्हां लोकां नूं अपने लहू च ब्लैस कर प्रभु यीशु मसीह। ये लोक बचाए जाण यीशु मसीह अंत दे दिनां तक। अज ये चंगे प्रचारक बनन, अज ये चंगे हुनर नूं बाहर कढण यीशु मसीह, अपने गुस्से नूं क्रिएशन दे विच बदल देण पिता परमेश्वर। और मेरा इन्हां लोकां लई प्रार्थना करना, इन्हां लोकां लई बरकत दा कारण ठहरे खुदावन खुदा। स्पैशली प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें लोग इस टाइम साडे नाल जुड़े हुए है यीशु मसीह, जिन्होंने वचन नूं सुनिया यीशु मसीह, ये लोग आजाद हो जाण पिता परमेश्वर। ये सही वचन सुन, सही वचन मनन और सही वचन दूसरे नूं सुनाउण पिता परमेश्वर। और ये लोग आउण वाले दिनां च वड्डे वड्डे गवाह ठहरन पिता परमेश्वर। तुसीं कह जदों तक धरती दे कोने कोने तक मेरा प्रचार नहीं होवेगा, मेरा आउणा नहीं होवेगा, ये प्रचारक बन के निकलन प्रभु, ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचण प्रभु यीशु मसीह। जेड़े अज तू साडे नाल बाणी दे विचों गल्लां कीतियां, तू कह मैं तुहाडे नगर नूं, मैं तुहाडी कंट्री नूं, मैं तुहाडे देश नूं बहाल कर देवांगा। प्रभु यीशु मसीह तू आ साडे देश नूं बहाल कर। साडियां ओ अमाइन ਉਹ बरकतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ प्रभु यीशु मसीह रुक गईयां सी, यीशु मसीह तू खुलवा दे पिता परमेश्वर। तू करन वाला परमेश्वर है। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ रुक गए सी, ਉਹ यीशु मसीह तू खोलण वाला परमेश्वर है। और साडी आस किसी इंसान दे उत्ते नहीं है परमेश्वर, साडी आस खुदावन खुदा तेरे उत्ते है यीशु मसीह। तू जिंदा परमेश्वर है और तू साडियां प्रार्थना मन सुन के उन्हां उत्तर देण वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं अज जो भी वचन बोलिया प्रभु यीशु मसीह तेरा थैंक यू करदे, तुसीं मेरी मदद कीती। और प्रभु यीशु मसीह अगर मेरी जुबान मेरे मुंह दे विचों कोई भी किसी दी ठेस दा कारण दा कोई बोल निकला है, प्रभु मैनूं निदान समझ के माफ करना पिता परमेश्वर। और खुदावन खुदा आने वाले दिनों में जो भी मैं इस वचन नूं लैके इन्हां लोकां दे विचकार आवां, ये लोक आशीष और बरकत दा कारण ठहरन पिता परमेश्वर। और इन्हां लोकां नूं बड़ी आशीष मिले पिता परमेश्वर। ये लोक पिता परमेश्वर बचाए जाण पिता परमेश्वर, क्योंकि धर्मी दी प्रार्थना हमेशा हाजर लैके आउंदियां पिता परमेश्वर। और ये लोग जद भी घुटने लगाउणगे, ये लोग जद भी तेरे अगे नीवें होणगे प्रभु यीशु मसीह, ये इन्हां दे हर रिश्ते नूं उच्चा करदे जाना पिता परमेश्वर। इन्हां दी हर एक काम नूं उच्चा करदे जाना परमेश्वर। इन्हां दे हर एक आत्मा नूं
ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਫਲਦਾਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। इस पूरे रब दे आवाज टीवी चैनल के साथ होना, इनू रात दुगनी दिन चुगनी करके बरकत दे प्रभु यीशु मसीह, बधे पिता परमेश्वर। और बहुत सारे दासां नू जेड़ा नू टीवी तेरे अगे लैके आ रहा, लोकां दे अगे लैके आ रहा प्रचार प्रभु यीशु मसीह, ये वधदा जावे और वधदा जावे और बहुत सारे दुनिया दे उत्ते फैल जावे पिता परमेश्वर। और इस चैनल नू चलाउण वाले हर ऑर्गेनाइजर नू मैं तुहाडे हत्थां विच दे रही हां पिता परमेश्वर, तू अपने हत्थां विच लै पिता परमेश्वर। और मेरा प्रभु यीशु मसीह पूरे वर्ल्ड लई प्रार्थना खुदा प्रभु, हर बीमारी तेरे अगे फैल लिया पिता परमेश्वर। तुसी क्या मैं तुहाडीआं प्रार्थनावां नूं सुन के तुहानूं स्वर्ग तो खिमा कर दवांगा तुहाडे पापां नूं, और मैं तुहाडे देश नूं बहाल कर दवांगा। ये प्रॉमिस नूं साडे नाल पूरा कर खुदा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है और तू वादिया दा सच्चा परमेश्वर और वफादार परमेश्वर है। ये सब प्रार्थना मंग लैने आ तुहाडे बेटे साडे खुदावन यीशु मसीह दे नाम ते, सुनो ते कबूल करो, आमीन। सारे लोग मेरे नाल आमीन दे विच जवाब देणगे, आमीन। प्रभु तानू बरकत देवे, प्रभु तानू बधावे, प्रभु तानू इस्तेमाल करे, तुसी परमेश्वर दे काम आओ और प्लीज परमेश्वर नू न्याय ना दवाओ। आखिरी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, परमेश्वर खुद न्यायी परमेश्वर है और वो अपने न्याय करने जानदा वा। सारिआं नू जय मसीह दी।